ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग में रहते हैं, वे आने वाले हैं और हमें साथ ले जाने वाले हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज का जिहड़ा वचन है, मेरा विषय कुछ होर सीगा। मैं वुमेंस डे ते बोलना चाहती सी क्योंकि आने वाले हफ्ते दे विच वुमेंस डे है। प्रभु ने मैनू औरतां दे लई बहुत सोहनी गल्लां सिखाईयां जो परमेश्वर दे वचन चों असीं देख सकदे। खुदावंद दी इच्छा साडे जीवन च की है। लेकिन जदों मैं फ्राइडे नूं रात नूं प्रार्थना कर रही सी, वचन की तैयारी कर रही सी, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਜੋ ਕਦੇ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ऐसे न्यूक्लियर उत्थे जिहड़े वैपन पे सीगे, हथियार पे सी, जे उत्थे ब्लास्ट हो जांदा ते उत्थे की होना सी, बड़ी ही तबाही मच जानी सी। अज हर तरफ असी हर जगह सुनते पे हाँ कि परमेश्वर आने वाला है, प्रभु दियां जिहड़ियां भविखबाणियां पूरियां हो रही हैं। ते मेरे दिल दे विच भी डर बैठ गया मेरे भैन भराओ। और मैं कहा कि एक जिहड़ा अज दी जिहड़ी चर्च दी सब तो ज़्यादा जरूरत की आ, वो ये नहीं आ कि खुदा दा कलाम सानू की कहंदा है, वो असी करते आ रहे हैं और असी बहुत लोग जानते भी हाँ कि भलाई के काम करो। लेकिन वो सब तो ज़्यादा जी जरूरत है इस वक्त कलाम की, वो ये आ कि तुसी सच्ची मुच्ची इस गल पर विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आना लिया? कि तुहानू पता है कि वो क्यों आ रहे हैं और कि तुहानू पता है कि जो आएंगे तो की होएगा? ये बड़ा बड़ा टॉपिक है मेरे भैन भरावो। इनू असी एक आज के सैशन च पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक ओवरव्यू एक पिक्चर लैके आई हाँ ताकि असी मसीह होने के नाते सानू पता होना चाहिए। दुनिया के जिन्ने भी मसीह लोग हैं सब ये कहते रैप्चर हो जाना, रैप्चर होना, मेगारोहण जिन्होंने जिंदगी च कहने असी रूहां दा लुप्त हो जाना, रैप्चर होने वाला, रैप्चर होने वाला। लेकिन की तुसी सचमुच जानते हो कि रैप्चर है की आ, किद्दां होना, कदों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता तुसी नेरे दी संतान नहीं हो, तुसी उजाले दी संतान हो। आज जड़ा कहता मैनू नहीं पता यीशु मसीह ने कदों आना। कई विश्वासियों ने पूछो कहते इदा ही कही जाते पता नहीं कदों आना कदों नहीं आना, सानू नहीं पता। लेकिन प्रभु ने की किया, कहते वो घड़ी वो वेला कोई नहीं जानता जो परमेश्वर के पुत्र ने प्रगट हो जाना। लेकिन उत्ते नाल ये भी लिखा है कि तुसी हनेरे दी नहीं, तुसी उजाले दी संतान हो और तुसी जानते हो कि खुदावंद ने कदों आना। हालेलुया हालेलुया। मैं ते अज कोई प्रचार नहीं करने आ रही कि प्रकाशित वाक्य च की होया, किदां होना, केड़े केड़े विपतानियां उत्थे मोहरा खोलियां जानियां, तूरियां 7 मोहरा 7 तूरियां 7 तरह की विपता जी प्रकाशित वाक्य च लिखी, असीं वो डिस्कस नहीं करांगे। क्यों? क्योंकि उस तो पहला सानू ये जानना जरूरी है कि यीशु मसीह आ क्यों रहे हैं। हालेलुया। की जरूरत है परमेश्वर इस दुनिया ते आने दी? जैसे किसी भी विश्वासी को पूछिए कि प्रभु ने क्यों आना, उन्होंने पता ही नहीं परमेश्वर ने क्यों आना। किसी को नहीं पता कि यीशु मसीह ने क्यों आना। लेकिन सानू इन्हां गल्लां नूं सीखना है मेरे भैन भरावो। दुनिया दे उपर अज तक 7 बारी रैप्चर हो चुका है। तुहानू पता किसी नूं कोई दस सकदा मैनूं? 7 बारी ऑलरेडी लोग उठा लिते गए आ। वो किहड़े लोग सीगे? हनोक, उत्पत्ति की किताब च असीं लिखदे ते लिखिआ हनोक परमेश्वर नाल चलदा सी तां ओह उठा लिता गया। इलाइजा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪਟਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਰੀਅਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਅਜ਼ਾਇਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਜ਼ਾਇਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 6 ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਆਇਆ।
ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹ ਖੋਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਣੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਕਿ ਸੁੱਤਾ ਅਧਮਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤੀਸਰੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਡਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਠਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਮਸੀਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਜੀ, ਉਹਦਾ 21 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 36 ਬਾਬ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਮੰਜੀ? ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ। ਕੌਣ ਬਚ ਸਕੇ? ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਬਚ ਸਕੇ, ਰਸ਼ੀਆ ਬਚ ਸਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਚ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਰਵਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ? ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਬਚ ਸਕੋ। ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਚਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕੋ? ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੋ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਤਰੋ? ਖੜੇ ਉਤਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। Watch ye therefore and pray always. Watch ye therefore and pray always. ਕਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ? That ye may be accounted worthy to escape all the things. ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਕਾਊਂਟਡ ਵਰਦੀ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਅਕਾਊਂਟ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਜਜਮੈਂਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਵਰਦੀ ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਠਹਿਰੋ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਠਹਿਰੋ? ਉਠਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। To escape all these things that shall come to pass and to stand before the Son of Man. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜੀਏ ਜੀ। escape all these things। ਬਸ escape all these things ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ you may be counted and worthy of, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਠਹਿਰੋ ਕਿਹਦੇ? escape। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਥੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? escape ਹੋਣਾ। ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦੇ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ escape, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਛੁਡਾਣਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਸ ਗਏ, ਆਂਦੀ ਨਾ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਆ, 911 ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਲੈਂਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਐਸਕੇਪ। ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਐਸਕੇਪ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਐਸਕੇਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਰੈਪਚਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਘਾਰੋਹਣ। ਮੇਘਾਰੋਹਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੈਪਚਰ ਦਾ? ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮੇਘਾਰੋਹਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ?
ਬਚਾਣਾ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਉਹਦੇ ਰੈਪਚਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਰੈਪਚਰ ਜਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ, ਇਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 4। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਬਸ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 3 ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਜੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਮਿਟਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੰਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਭਈ। ਚੁਣ ਲਿਆ ਭਈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ 17 ਬਾਬ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 17 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26-27 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਚਾਣੇ ਕਿਉਂ ਆਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਆਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੌਕ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਖੋਲ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਸਤਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਧੋ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਗੁਨਾਹ क्षमा ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਜਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਰੀਆ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਨਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੱਤੀ 6 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨੂਹ ਨਬੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨੁੱਖ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਨੂਹ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਟੱਬਰ ਸਾਰਾ ਬਚੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆने वाला आने वाला आने वाला आने वाला, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਣਾ। 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਹਨੇ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੂਹ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਲ ਪਰਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਜੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਲਈ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ 6 ਅਧਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਰਾਖਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਇੱਕ ਸੀ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਦਾਨਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 14 ਅਧਿਆਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਜਕੀਏਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, 28 ਅਧਿਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਆਰਕਐਂਜਲਸ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਾਨਵ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਨਵ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਅੱਧੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਘਮੰਡ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਉਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇਵਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੋਟ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਇਆ ਪੜ੍ਹੀਓ ਜਾ ਕੇ 14 ਅਧਿਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਤਾਲ 'ਚ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਰਹੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜਪਾਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੀ ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਂਚੂਏ ਤੂੰ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਂਗਾ, ਸੱਪ ਪਾਉਂਗਾ। ਸੱਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਲੋਟੂਗੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਔਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਛੂਨਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਟਿੱਡੀਆਂ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਾਪਸ ਲੈਤਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40 ਜਾਂ 70 'ਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਅਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਸਨ ਤੋਂ ਪਿਘਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਾਜਪਾਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਫਰੋਜ਼ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਮਝਣੇ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਕਰਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੋਜਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਇਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 4 ਆਇਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਦੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ? ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੌੜਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੱਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਫਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੇਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਮੌਤ ਆ ਜਾਊਗੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਔਰਤ ਦਾ ਆ, ਹਵਾ ਦਾ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਵਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। देखिए कितनी बड़ी रचना, औरत एक बहुत बड़ी परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर ने आज तक दुनिया ते कुछ भी बेमायने नहीं बनाया और वचन च लिखा कि उन्हें जो कुछ भी बनाया की हैगा परफेक्ट आ, उच्च कोई कमी नहीं आ। बड़े लोग कहते सारे पौड़ी की जड़ ही जिहड़ी हैगी औरत आ, लेकिन इदा नहीं है मेरे भैन भरा। औरत नूं बनाउण दे पिछे परमेश्वर की योजना सी तुहाडे लई मेरे लई, क्योंकि असीं कित्थे सीगे? उहदे दिल च ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੇ ਸੀਗੇ, ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਜਗਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ? ਔਰਤ। ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਮ ਬਣਾਇਆ। दूसरी तरफ कौन आया इस दुनिया के ऊपर? बड़े महान लोग आए हवा दे राही, मूसा, हनोक, इलाइजा, यशाया। प्रभु के सारे चेले, यसु मसीह ने सलीब ते जान दी। प्रभु के चेलियां ने कितनी बड़िया कुर्बानियां दित्तियां। आरियां नाल कई लोग चीर दिते गए, उल्टे क्रूस ते लटका के अग लगा दी गई पतरस नूं और कहंदे कि रात नूं की करूगी? इहदा शरीर रोशनी दऊगा। थोमा नूं पत्थर मार मार के मार दिता गया इंडिया दे विच। एनक ने और बाकी जिन्ने भी अच्छे अच्छे आप देखते हैं महान लोग होया, आइजाया होया, उन्होंने बड़िया बड़िया भविष्यवाणी कीतियां, दानियल होया और जिन्ने भी लोग होया। जे औरत ना बांधी तो की ये लोग आ सकते सी दुनिया ते? दसिए नहीं। तुसी मैनूं दसो, परमेश्वर ने आदम नूं बनाया, आदम दी वाटिका बनाई और सारा कुछ उन्होंने दिता, सारे ऐश आराम दिते, लेकिन एक जगह असीं पढ़दे हैं आदम की सीगा? उदास। उदास। आदम को सब कुछ सी, फिर भी वो की सीगा? उदास। हुण तुसी मैनूं दसिए आदम ज़्यादा महान सीगा, परमेश्वर नाल ज़्यादा प्यार करदा सीगा कि एलाइजा, यूहन्ना, यसु मसीह, पतरस कौन करदा सी ज़्यादा? हवा तो पैदा होए लोकां ने परमेश्वर नूं ज़्यादा प्यार कीता। हवा नाम दा मतलब है, ओहदा मतलब है जिन्ने भी जीवते लोग हैं उन्हां दी मां। तुसी जीवित लोग हो मेरे भैन भराओ, क्योंकि अनंत जीवन तुहाडा है, तुसी कदी मरने नहीं वाले। हालेलुया। औरत नूं बनाउण दा पर्पस परमेश्वर दा यही सी कि तुसी जिहड़े ओहदे दिमाग दिल च सी इस दुनिया जाके की करो? परमेश्वर दे कलाम नूं जानो। हुण असीं वापस आवांगे कि परमेश्वर ने क्यों आना, पहला पृथ्वी क्यों नष्ट की गई? क्योंकि ओहदी सृष्टि नूं की कीता गया? भ्रष्ट कीता गया। हालेलुया। प्रभु ने आके फ्लड ले आके सारा कुछ उन्हें की कर दिता? फिनिश कर, तबाह कर दिता। क्यों? क्योंकि धरती भ्रष्ट की गई। हालेलुया। उथे हर तरह के पुट्ठे काम शुरू हो गए, दानव पैदा हो गए। परमेश्वर के पुत्रा ने, स्वर्ग दूतां ने औरतां ना जाके सो गए, इथों तक कि कलाम दसदा कि बंदियां ना जाके भी सुते। हुण भी यही गल है मेरे भैन भरावो, जिहड़ी सृष्टि भ्रष्ट हो चुकी है। अज कुड़ियां कुड़ियां ना जाके विआह करांदियां, मुंडे मुंडियां ना जाके विआह करांदियां। होमोसैक्सुअल पता नहीं की वो अपने नाम उन्होंने रखे हुए हैं। अजकल चल गया रेनबो सैलीब्रेशन, जिहड़े भी जिन्ने भी गे LGTB जिहड़े भी हैगे आ वो की करदे रेनबो सैलीब्रेशन। रेनबो जिहड़ा सीगा वो नूह नबी दे टाइम दे विच एक चिन्ह दित्ता गया सीगा। याद है तुहानूं मेरे भैन भरावो, जिहनूं कहंदे धनुष। परमेश्वर दा वादा सी, परमेश्वर दा वादा सी कि जदों ओनूं मैं देखूंगा रंग बिरंगा धनुष ते फिर मैं की करूंगा अपने क्रोध नूं शांत कर, बारिश नहीं पाऊंगा। लेकिन आज रेनबो नाम वो लोगों नूं दिता गया है जिन्हां ने दुनिया ते भ्रष्ट होए पे आ। मुंडे मुंडियां ना जाके सौंदे, कुड़ियां उन्होंने अपने एक संस्था नूं नाम दिता रेनबो सैलीब्रेशन, अपना सैलीब्रेशन।
ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਫੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਨਾਸ਼। ਔਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, 3 ਦੀ 10 ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਇਹ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ? ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਕਰਨੇ ਲਈ ਆਣਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਧਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਜਾਣੀਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਰੈਪਚਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਬਚਾਉਣਾ ਆ। ਦੇਖिए ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਉਹਦੇ 2 ਸਟੇਜਿਸ ਆ। ਕੀ ਆ ਜੀ? 2 ਸਟੇਜਿਸ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਊਗਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਚਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਊਗੇ, ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਚਾਊਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜੂਇਸ਼ ਪੀਪਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂੰਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਧਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। हे याकूब, ਉਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, हे ਇਜ਼ਰਾइल, ਉਹ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦਕਸ਼ਿਣ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਆਓ ਉਧਾਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇ? ਨਿਸਤਾਰ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਲੱਗ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਚਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਵਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 22 ਅਧਿਆਇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਐਂਡਲੀ ਆਇਤ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਇੱਥੇ 2 ਨਿਯਮ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਚਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਾਚਾ? ਬਚਾਣੇ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਬਚਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ 2 ਵਾਚਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੈ
ਉਹ ਦੋ ਵਾਚਾ, ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਣਾ। ਇੱਕ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਜੈਂਟਾਈਲਸ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਦੁਲਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਤਰ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਦੇਖੀਏ, ਵਾਚਾ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्षमा करिए, बल्कि सच वा, बाइबल है। क्यों? क्योंकि मां दे नाल बेटे का जो रिश्ता है वो लहू का रिश्ता है, लेकिन औरत दे नाल उहदे नाल कोई लहू का रिश्ता नहीं है, वो वाचा का रिश्ता है। एक वादा है कि मैं तेरा की करूँगा, ख्याल रखूँगा, तेन मैं पत्नी करके ग्रहण करूँगा। पत्नी कहती मैं तू मेरा रब होएगा, जिदा मैं परमेश्वर ने प्यार करती तेनू करूँगी, तेरी अधीनगी च रहूँगी। बाइबल है कहती है एक वादा, एक रिश्ता है। इदा ही ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨੌਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਇਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੌਹਰ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ? ਦੁਲਹਨ। ਦੋ ਕਵਨੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨया ਨਿਯਮ ਜੋ ਕੀ ਆ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਚਾ ਹੈ, ਵਾਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾਲ। ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਦੇ ਉद्धार ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉद्धार ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਵਾਚਾ ਭੇਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਵਾਚਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਵਾਚਾ ਬੰਨੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦਊਂਗਾ? ਉद्धार। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਦਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਤਰ ਕੇ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਉद्धार ਉਹਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਦਲਾ ਤੇ ਆਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਆਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੁੱਤ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਬੁੱਤ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਰੋਬੋਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਨੌਲੇਜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਰੋਬੋਟ ਅੱਧਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ, ਉੜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਉੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਔਰ ਅਚੰਭਿਤ ਹੋਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਕਟਸ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੈਂਕ ਦੇਖੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠੂਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਆ? ਦੁਸ਼ਟ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਹ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਮੰਨਣਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਐਸੀ ਚਿਪਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, 666 ਦੀ ਛਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਊਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋਗੇ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਉਹ ਚਿਪਵਾਓਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਆ, मतलब वो सारे लोग परमेश्वर के विरोध च खड़े होंगे, क्योंकि रब कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसी करके खुदा नूं वापस आना पैना दुनिया दे ऊपर फिजिकली। और वो कहणगे कि तुसी प्रभु दा इनकार करो। ओ बिल्कुल। और वो की कहणगे? ਜਿਹੜੇ लोग रैप्चर च नहीं बचाए जाने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? जे वो खुदा दे राज जाना चाहते हैं, और वचन सानूं दसदा कि बहुत सारे ऐसे मसीह जो नहीं बचाए जाणगे, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 6 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਮਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਆ, ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਸਮਾਂ ਆने ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਸਲੋਨੀਆ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ, ਕੁੱਟੋਗੇ, ਔਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਭਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਤਿਸਲੋਨੀਆ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 16 ਤੇ 17 ਬਾਅਦ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਰਰੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਤਰੇਗਾ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਠਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪੜੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਠਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਮਨ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 52। ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ, ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ, ਛੇਕੜਲੀਆਂ ਤੁਰਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਬਲਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਐਨ ਆਈ, ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਚਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਰਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਰਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓਗੇ? ਇਸ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਸੂਟ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਮਨ ਜੀ? ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਵੇ, ਜੀ ਅਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਲਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੀਨਸ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰੈਜ਼ਰੈਕਟਡ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਰੈਜ਼ਰੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਉਠਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੈਂਟਾਈਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਹੂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ ਜੀ, ਜੋ ਵਨ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਣੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਅਰੇਬੀਅਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਉਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜੈਂਟਾਈਲਸ ਦੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ, ਲਾਅ ਤੇ।
ਲਾਅ ਤੇ ਲਾਅ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ, ਅਸੀਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਚਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਆ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਜਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਟੈਂਪਲ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਜਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਸ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਟੈਂਪਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਘਰ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮਸੀਹਾ ਨੇ ਆਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆਣਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਸਲੂਨੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਲਓ? ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਆ? ਈਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਲਸਤੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਆਊਗਾ, ਵਨ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਊਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੜਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਧਣੀ ਆ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਇਜ਼ੀਕੀਲ 38 ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 37 ਤੇ 38 'ਚ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵਧਣੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਵਰਲਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ 3.5 ਸਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕੋਈ ਲਾਅ ਆਰਡਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ, ਲੋਕੀ ਸ਼ੁਕਰ ਪੀਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਟੈਂਪਲ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਸਲੂਨੀਆਂ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਉਹ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੋਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਲਾਅ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਓਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਗ ਔਰ ਮੈਗੋਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਫਿਰ 1000 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮਸੀਹ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਚਿੱਪਾ ਲੱਗਣਾ, ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਆ। ਵਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਵ ਦੇਵਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਗ ਮੈਗੋਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ। ਫਿਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਖੁਦ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਣਾ। 1000 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਚੱਲੂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, 1000 years ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ, ਮਿਲੇਨੀਅਮ। ਆਇਜ਼ਾਇਆ 11 ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ਼ਾਇਆ 11, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਣੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਮਨ ਜੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇਵਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਖਾਣੇ? ਘਾਹ ਖਾਣੀ। ਇਹ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। 1000 ਸਾਲ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ।
ਔਰ ਖੁਦਾ ਏਦਾਂ ਕਰਨੇ ਦਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਫੇਰ ਅੰਤ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਹਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਫੇਰ ਅੰਤ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਦੇਣਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਖਾਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ 3:10, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ। ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3:10, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰੀਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਊਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਫਸੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7 ਤੋਂ 9। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾ 19 ਅਧਿਆਏ 7 ਤੇ 9, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਆ, ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਦੁਲਾ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਦੁਲਹਨ, ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਕੌਣ ਆ, ਗੈਸਟ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ? ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀ ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗੋਗ ਮੈਗੋਗ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੰਧਕ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਭੜਕੀਲੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਦੁਲਹਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਾੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਣ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਆ। ਜੇ ਟਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਲਾੜੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੈਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਿਖ ਭਈ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੱਦੇ ਗਏ? ਧੰਨ ਉਹ ਆ। ਕੌਣ ਸੱਦੇ ਗਏ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ? ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਸੱਦੇ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਦੁਲਹਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਦੁਲਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਭੋਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਈ ਇਉਂ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਾਖੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਹੂਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਲਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਗੈਸਟ, ਮਿੱਤਰ, ਗੈਸਟ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ,
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ।